نقابت کے فرائض کو انجام دینے جا رہے ہیں عالم دین، بہترین ذاکر، بہترین خطیب، بہترین نقیب علی جناب مولانا شاہب عباس صاحب قبلہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البطحی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا۔ ایک صلوات پڑھ لے آپ تمامی حضرات۔ حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین سید الشہداء، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کے علم ہے کئی برس سے آپ کی اس کالونی عصمت کالونی میں عزائے سید الشہداء کا انعقاد ہوتا آیا ہے اور فرش مجلس امام بچتی آئی ہے۔ یہ اہتمام عزا تمام مومنین کی جانب سے ہے، صرف اس لیے کہ ہم اس زمین پہ آباد ہوئے ہیں، یہاں ہمارے گھر بسے ہیں، یہاں ہمارے بچے تحصیل علم کر رہے ہیں، تو ان سب کے ساتھ ساتھ گھر ہو اور حسین کا گھر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا تمام مومنین کی جانب سے الحمدللہ یہ عظیم الشان شب بیداری، یہ جلوس عزا، یہ مجلس ماتم، یہ فرش حسین کا یہاں پہ برپا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ حسینی وقت اور جگہوں کی قید میں نہیں ہے، بلکہ قید میں جگہیں ہیں، قید میں سارے وقت ہیں۔ آج پوری دنیا میں آپ اگر وقت کا خاکہ کھینچیں تو کوئی وقت ایسا نہیں مل رہا کہ جس وقت میں حسین حسین نہ ہو رہا ہو۔ ساری کائنات میں حسین حسین ہو رہا ہے، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ یا حسین ہو رہا ہے۔ الحمدللہ تا حد نظر مومنین ہے، وقت زیادہ لینا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ خطابت کے فرائض مولانا محترم برادرم سجاد صاحب نے قبلہ نے پیش کیا ہے۔ بس دو جملے مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ میرے سرکار کی ایک حدیث ہے کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُوا أَبَدًا، بے شک قتل حسین کی حرارت مومنین کے دلوں پر ایسی ہے کہ جو صبح قیامت تک سرد ہونے والی نہیں ہے۔ یہ کسی ذاکر کا بیان نہیں ہے، یہ رسول اسلام کا اسٹیٹمنٹ ہے اور حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مومنین کے دلوں میں حرارت عزا ہے اور یہ حرارت عزا قیامت تک جانے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب دنیا فانی ہے، عزائے حسین باقی ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، عزاداری کو دوام رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزادار آتے رہیں گے، عزادار جاتے رہیں گے، مگر عزائے حسین جاری و ساری رہے گی۔ آپ نہ تھے تب بھی عزاداری تھی، ہم آپ نہ ہوں گے تب بھی عزاداری ہوگی۔ عزیزان گرامی، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے کہ اس وقت آپ معراج کی منزلوں پر ہیں، اس لیے کہ آپ فرش امام حسین پہ ہیں۔ یہ وہ بامقدس اور بابرکت اور عظیم تر مقام ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں
آپ آئے ہوئے ہیں، مادر حسین آپ کی آمد قبول کر لیں۔ بس ایک جملہ کہوں گا اور ربط مسائب کہ یہ عزائے حسین بہت بڑی نعمت کا نام ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بڑی آسانیوں سے ہم تک آئی ہے۔ بس ایک جملہ سن لیں، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اس لیے کہ آج حالات اچھے ہیں تو آپ عزائے حسین کر رہے ہیں۔ کل ہمارے بزرگوں نے غربت و افلاس کے دور میں بھی عزائے حسین کی ہے۔ آج ہمارے نوجوان ننگے پیر ہونے کو عیب سمجھتے ہیں، کل کے بزرگ سر پہ سایہ نہیں ہوتا تھا مگر عزائے حسین کرتے تھے، جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے تھے مگر فرہرے بنتے تھے، گھر سجانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا مگر عزا خانے میں روغن ہوتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا مگر نیاز حسین سجتی تھی۔ آپ کو کیا پتہ کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اتنی قربانیاں دی گئی ہیں اس عزا کو بچانے کے لیے اور آپ تک پہنچانے کے لیے کہ اولادیں بیچی گئی ہیں، عزائے حسین سے سودا نہیں کیا گیا ہے۔ دنانیر دیے گئے ہیں، درہم و دنانیر دیے گئے ہیں، حکومتوں کا منہ بھرا گیا ہے مگر عزائے حسین سے کبھی سودا نہیں ہوا ہے۔ عزیزو، دنیا یہ نہ سوچے ہم کریں گے تو عزائے حسین ہوگی، نہ ناظم آئے نہ آئے عزا ہوگی، ذاکر آئے نہ آئے عزا ہوگی، نوح خان آئے نہ آئے عزا ہوگی، ماتمی آئے نہ آئے عزا ہوگی، اس لیے کہ عزاداری کی ضمانت آپ نے نہیں لی ہے، مادر حسین نے لی ہے۔ عزیزو، بس ایک جملہ کم سے کم ہم جیسے پسترین ذاکروں کو سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے بلکہ ہم اگر ذاکر ہیں تو اس عزائے حسین کی وجہ سے ہیں۔ آج جو اس مجلس امام حسین میں طرح طرح کے رنگ روز نظر آ رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، یاد رکھیں نہ کل کے لوگ کچھ عزا کا بگاڑ پائے تھے نہ آج کے بہروپیہ عزا کا کچھ بگاڑ پائیں گے۔ بس عزیزان گرامی، میں دبی زبان میں اشارے اور کنائے میں حرف التماس آپ کے حضور رکھ چکا ہوں، اس کا مطلب یہ خلوص کی جان ہے، یہ مادر امام حسین کا مقام ہے۔ یہاں جب آپ آئیں تو پورے ادب سے آئیں، سلیقے سے آئیں۔ ان جوانوں کو سلام جو حسین کی ماں کے لیے سینہ کوبی کر رہے تھے اور عشق حسین میں مصروف عبادت تھے۔ لو الحمدللہ، تا حد نظر مجمع ہے، جو بیٹھ سکے فرش خاک پر وہ بیٹھ گئے، جو جس عالم میں ہے وہ وہیں کھڑے ہیں۔ آپ سب کو میرا سلام، بی بی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جو پردے دار بیویاں آئی ہیں، شہزادی ان بیویوں کا پردہ سلامت رکھے۔ جو نوجوان ماتمی بیٹھے ہیں، مادر حسین سب کی دعائیں قبول کریں۔ بہت دن سے کالونی والوں نے اہتمام کیا ہے، محنت کر رہے ہیں، بارش کا موسم ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں کہ زائرین آئیں گے، خدمت میں کمی نہ ہو۔ دور تک انہوں نے چراغاں کیا ہوا ہے، جگہ جگہ سبیلیں لگائی ہوئی ہیں۔ ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں، رب حسین تجھے اس غریب حسین کا واسطہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر دینا۔ میرے اللہ، جو حضرات بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر، جو برسر روزگار ہیں انہیں ترقی دے دے۔ اے معبود حسین، اے میرے معبود، اے کائنات کے خالق، تیری بارگاہ میں راز و نیاز لیے ہم حاضر ہیں اور فرش حسین پہ ہاتھ پھیلا کے کہہ رہے ہیں، اس کائنات میں جہاں جہاں بھی حسین کے ماننے والے شیعہ ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، پردے کی حفاظت فرما۔ بس عزیزان گرامی، چونکہ نوح خان حضرات بھی ہیں، انجمن ہائے ماتمی بھی ہیں، آپ ان کو سماعت کرنے آئے ہیں، میں بہت دیر مخل نہیں رہنا چاہتا، بس دو جملہ اور ربط مسائب اور پھر آپ اپنی جگہ کھڑے ہو جائیے گا۔ جب تابوت آئے تو کھڑے ہو کے استقبال کریے گا، کاندھا دیجیے گا، بوسے لیجیے گا، اس لیے کہ غریبوں کی شبیہ تابوت آنے والی ہے۔ بس عزیزو، آپ فرش خاک پہ آ گئے، مادر حسین آپ کا پرسہ قبول کر لیں، حسین کی ماں آپ کی شرکت، ہماری ذاکری، آپ کی حاضری سب قبول کر لیں۔ بس عزیزو، آؤ میں تمہیں لے کے چلوں کربلا کی اس وادی میں جہاں درد و غم کا ایک دریا ہے، اور اس درد و غم کے دریے میں فاطمہ کا لال کبھی ڈوب کے ابھرتا ہے، کبھی ابھر کے ڈوبتا ہے۔ سوچو کس وادی کا نام کربلا ہے جہاں حسین دن بھر روتے رہے،
दिन भर लाशें उठाते रहे, एक लाश ला के गरीब रखते थे कि दूसरे की आवाज़ आती, आका मेरा सलाम कबूल कीजिए। बस नौजवानों आओ यहीं से आगाज़ मसाइब करता हूँ कि आपने बड़ी अजीम बारगाह में कदम रखा है। ये नौजवान जितने आए हैं, जो मातमी हैं, जो एहतमाम करने वाले हैं, आप सुने, खुदा आपकी इस अज़ा को कबूल करे। ये अज़ादारी हुसैन बहुत बड़ी नेमत का नाम है। लिखा है कि जब आप न थे, बरसों पहले की बात है, सदियों पहले की बात है, वो ज़माने गुजरे हैं कि आज़ादारी हुसैन पे पाबंदियाँ लगाई गई। ज़ियारत हुसैन को कोई परमिशन नहीं मिलती थी। होता ये था कि हुकूमत वक्त, ज़ालिम हुकूमतें अपने ज़माने में ये ऐलान करती थी कि कोई ज़ायर कब्र हुसैन पे ना आने पाए। आप सोचो, जो हुसैन की कब्र मिटाना चाहते थे, जो पानी दरिया का काट के हुसैन की कब्र की तरफ बहा रहे थे, वो कैसे किसी ज़ायर को बर्दाश्त करते। उन्होंने फतवे निकाले कि इतने दिरहम दिए जाएं, इतने दीनार दिए जाएं तो ज़ियारत हुसैन पे लोग आएँ। लोग भूखे रहते थे मगर दीनार जमा करके हुकूमतों को देते थे ताकि ज़ियारत हुसैन मिल जाए। सुनिए, वो कर्ब का मसला है, मगर इश्क़ हुसैन किस मंजिल तक लाता है। फिर फतवा निकाला गया, हाकिम का हुक्म हो रहा था कि अब वो ज़ियारत हुसैन पे आएगा जो अपने एक हाथ को कता करेगा और अपना हाथ कटवाएगा। फिर भी मजमा आया, लोगों ने हाथ कटवाए ज़ियारत हुसैन की, मगर सुनो जुमला, फिर लफ्ज़ बढ़ाया गया कि अब वो ज़ियारत हुसैन पे आएगा जो अपने दोनों हाथों को कटवाएगा। अब मजमा कुछ और बढ़ गया। हुकूमतों ने पूछा इस मजमे के बढ़ने की वजह क्या है, तो जवाब आया कि असल में ये मजमा इसलिए बढ़ा है कि आने वाले कह रहे हम उसकी ज़ियारत को जा रहे हैं जिसने करबला में इस्लाम के लिए अपने दोनों हाथ कटवा दिए। अज़ीज़ान गिरामी, फिर क्या था, हुकूमत को कानून बदलना पड़ा। फिर एक और कानून आया, अब ज़ियारत पे वो आएगा जो अपने साथ एक फ़िदिया लेके आएगा। का क्या मतलब, का एक कत्ल किया जाएगा, दूसरा ज़ियारत हुसैन करेगा। ऐसे आलम में एक हुसैन की आशिका उठी, एक मोमिना उठी, आगोश में चांद सा बच्चा था। नौजवानों, हम और आप क्या जानते हैं आज़ादारी। हम तो सुकून से बाइक पे आते हैं, कार में आते हैं, चले जाते हैं। कभी देखो इश्क़ हुसैन उन माओं के अंदर कितना है जो नकाब गर्मी में ओढ़े हुए, आगोश में बच्चे को लिए हुए, घंटों धूप में खड़ी होकर हुसैन के अज़ा में शामिल होती है। बाज़ीज़ो सुनो, लिखा एक मोमिना उठी और अपने नकाब में अपने चांद से बच्चे को लपेटा और लपेट के करबला हुसैन की ज़ियारत को पहुँची। लेकिन जब उसे रोका गया, कहा तुझे कानून नहीं पता कि ज़ियारत ऐसे नहीं होगी, एक फ़िदिया दे फिर ज़ियारत कर। तेरा फ़िदिया कहाँ है, तेरी तरफ से कौन कत्ल होगा। तो मोमिना ने अपना दामन पलट दिया। क्या देखा, एक चांद सा बच्चा है। कहा ये बच्चा, कहा यही मेरी कुल्ले कायनात है, चाहता है तो इसे कत्ल कर दे मगर मुझे ज़ियारत हुसैन करने दे। देखो ज़माना कितना मुतासिब था, उस मोमिना की आगोश से चांद सा बच्चा लिया गया। देखो सारे अज़ादार बैठे हो तो जुमला सुनो, उस मोमिना की आगोश से चांद सा बच्चा लिया गया और बच्चा लिया गया तो लिखा है जालिम की तलवार चली, बच्चे की लाश ज़मीन पे गिरी, माँ दौड़ के कब्र हुसैन पे गिरी, तावीज़े कब्र से लिपट गई। आका मेरी गोद की गर्मी छिन गई, आका मेरा बच्चा मार डाला गया, आका मेरा बेटा जुदा हो गया। तावीज़े कब्र हुसैन से लिपटी हुई माँ रो रही थी कि एक मरतबा चुप हुई, एक आह सर्द खींची और मुस्कुरा के कहती मौला ये न समझिएगा कि ये कनीज अपने बच्चे के लिए रो रही है, ना ना, ये न समझिएगा कि मेरी गोद उजड़ गई इसलिए रो रही है। ए मौला मैं रो इसलिए रही हूँ कि आपका एक आज़ादार मार डाला गया, आपका एक मातमी कत्ल हो गया। अल्लाह अकबर। जैसे उस उजड़ी हुई माँ ने एक मातमी के लिए फरियाद की, एक अज़ादार के लिए फरियाद की, लिखा है ये कब्र हुसैन से लिपटी माँ रो रही थी। इतने में किसी की पीछे से आवाज़ आई, बीबी अपनी अमानत ले ले। मुड़ के देखती है तो क्या देखती, कोई और नहीं, टूटी बकी से आने वाली, टूटे पहलुओं वाली बीबी, हाथ में उसके चांद से बच्चे को लिए हुए खड़ी है। ले बीबी अपना बच्चा ले ले। मैं एक मरतबा मुड़ के देखा तो क्या देखा, आगोश में उसका बेटा। तड़प गई, अरे बीबी आपका शुक्रिया, आप हैं कौन, मेरा बच्चा कैसे वापस किया। मैं एक जुमला का, अगर तुम मेरे लाल पर अपने लाल को कुर्बान कर रही है तो मैं फातिमा तुझे तेरा लाल लौटाने
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ना ना आवाजों को दबा के ना रोइएगा, शर्मा के ना रोइएगा, इसलिए कि ये रोना तुम्हारा हक है। नौजवानों, तुम रोते हो ना तो शाम वाली बीबी को ढारस मिलती है। यही वजह है शहजादी ज़ैनब ने कहा था कि मेरे भैया के रोने वालों, मेरे भैया पे ऐसे रोया करो जैसे उजड़ी हुई माँ कड़ियल जवान का माता। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बुलंद है आपकी आवाज़ें गिरिया। बस अज़ादारों, तुम अश्क फिशानी कर रहे हो, रोने को आमादा हो। हाथ जोड़ के एक फ़िक्रा पढ़ रहा हूँ कि अब जब ताबूत आए तो रोने में कमी न करिएगा। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैंने रिवायतें पढ़ी है। सुनाऊँ रिवायत? उलमा बैठे हैं, अल्लामा तरबंदी असरार शहादत में लिखते हैं कि जब भी जहाँ कहीं भी मजलिस होती है ना, उस मजलिस में कोई आए या ना आए, मगर शाम से उठ के एक बीबी जिंदाने शाम में आके एक यतीमा को लिए हुए जन्नतुल बकी आके कहती, अम्मा मेरे भैया के अज़ादार आ गए। ए अम्मा, मेरे भैया की मजलिस हो रही है। अज़ादारों, जब आप फर्श मजलिस पे आके या हुसैन कह के रोते हो ना, तो उस वक्त नन्हे से दिल में एक हुक सी उठती है। फर्श मजलिस पे ही फूफी का बाजू पकड़ती है, फूफी अम्मा ये कौन है जो मेरे बाबा को रो रहे हैं? फिर ज़ैनब शहजादी कहती, नहीं पहचाना, ये तेरे बाबा के अज़ादार, तेरे बाबा के मातमी। सकीना कहती है, फूफी अम्मा अगर ये अज़ादार करबला में होते तो हमें कोई तमाचे न लगाता, कोई गुहार न छीनता। अजरुकुम अल्लाह। बुलंद है आपकी आवाज़ें गिरिया। देखो सबकी आंखें छलक पड़ी है, कलेजा बिरिया हो रहा है, आंखें महवे गिरिया हो रही है, उलमाए कराम फूट के रो रहे हैं। एक जुमला पढ़ूं अज़ादारों, इसलिए भी हम तड़प के रोते हैं ना क्योंकि आज हम उन्हें रोने आए हैं जिन्हें रोने नहीं दिया गया। यतीमा कभी नेज़े पे बाबा का सर देखे, कभी घोड़े पे अब्बास के सर को आवेजा देके मुंह पीट के रोती थी तो सज्जाद हथकड़ियां संभालते रो के कहते, सकीना रोना नहीं वरना शिवर तमाचे। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बस अज़ादारों, चीख के रो रहे हो ना, आओ बस इसी गिरिये के बैन में, इसी गिरिये के माबैन मैं तुम्हें ले चलूं उस जहान में जहां गमों का एक ऐसा पैगंबर है कि जिसको चारों तरफ से गम घेरे हुए हैं। ऐसे गम घेरे हैं कि उसी एक कलेजे पे भाइयों का जख्म है, भतीजों का जख्म है, भांजों का जख्म है। हाय हुसैन, एक कलेजा 70 जख्म। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुबह से हुसैन आशूर के रोज जनाजों पे जनाजे ला रहे हैं, असहाब की मैयत लाते हैं, अंसार का जनाजा लाते हैं, एक एक की मैयत ला रहे हैं। मगर सुनोगे जुमला, कहाँ आए हो? किस ताबूत की नकाबत सुनने, किस ताबूत की ज़ियारत करने? तुम्हें जवाब मिलेगा 18 बनी हाशिम। समझ गए ना, हुसैन के घर वालों की शबीह ताबूत आने को है। मोमिनो अपने आप को आमादा करो, आओ मैं इस घर का पता बताऊं। लिखा इसमें कोई हुसैन के चचेरे भाई हैं, इसमें कुछ हुसैन के सगे भाई हैं, इसमें कुछ हुसैन के भांजे हैं, इसमें कुछ भतीजे हैं, कुछ अपने लाडले हैं, कुछ आंखों के तारे हैं। अल्लाह अकबर। आओ तैयार हो, करोगे ज़ियारत, दोगे घर वालों को पुरसा, इसलिए कि तुम्हें नहीं खबर अल्लाह जाने किसके पहलू में कौन पुरसा लेने आया हो। लिहाजा रोने में कमी न करिएगा। अज़ादारों, लिखा जब सारे शोहदा अंसार के जनाजे आ गए, अंसार के जनाजे आ गए तो लिखा है हुसैन के सामने गोद के पाले हाथ जोड़ जोड़ के कहते रहे, आका रंग की रजा दे दे, मौला इज़्ने विगा दे दे। पता है उसमें कोई मोहम्मद बिन मुस्लिम है, कोई अब्दुल्ला बिन मुस्लिम है, कोई मोहम्मद बिन सईद बिन अकील है, कोई अब्दुल्ला इब्ने अकील है, कोई मूसा बिन अकील है, कोई जाफर बिन अकील है। अज़ादारों, रिवायत के फ़िक्रे हैं, ये औलाद अकील का एक सिलसिला है जो एक के बाद दीगरे हुसैन के पास आते रहे, आका रंग की रजा दे दे, मौला इज़्ने विगा दे दे। हुसैन एक जनाजा ला के रखते थे कि दूसरे की आवाज आती, मौला मेरा सलाम,
लो आज़ादारों, उसी कुनबे के 5 जनाजे तुम्हारी नजरों के सामने बरामद हो रहे हैं। अरे ये शबीह ताबूत औलादे अकील की है। कोई मोहम्मद बिन सईद बिन अकील है, कोई अब्दुल्ला बिन अकील है, कोई मोहम्मद बिन मुस्लिम है, कोई अब्दुल्ला बिन मुस्लिम है, कोई इमरान बिन अकील है, कोई जाफर बिन अकील है। अरे इसमें कुछ हुसैन के भतीजे हैं, कुछ हुसैन के चचेरे भाई हैं। लिखा है कि एक एक मर्द मुजाहिद आता, आका रंग की रजा दे दे, मौला इज़्ने बिगा दे दे। हुसैन एक एक को इजाजत देते, मगर जब कभी मोहम्मद की आवाज आई, हुसैन जनाजे पे पहुंचे। अब्दुल्ला की आवाज आई, जनाजे पे रोए। लिखा देर न गुजरी, जाफर ने पुकारा, हुसैन जनाजा लेके आए। कभी अब्दुल्ला बिन अकील ने बुलाया, हुसैन जनाजे पे रोए। कभी अब्दुल रहमान बिन अकील की आवाज आई, हुसैन रो रो के कहते थे, मेरे भाइयों तुम जा रहे हो, फातिमा का लाल तन्हा हो रहा है। अब आप अंदाजा लगाएं उस वक्त गरीब के कलेजे पे क्या गुजर रही थी। मगर मोमिनो, मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी नजरों के सामने लम्हों में जनाजे गुजर गए। 5 शबीह ताबूत बरामद हो गई, औलाद अकील का सिलसिला तमाम हो गया। आप मुझे बताओ, जितनी तेजी से ये 5 जनाजे गुजर गए, क्या हुसैन इतनी तेजी से जनाजे ला सके थे? इसलिए कि उठाने वाले जनाजे आज बहुत हैं। कल फातिमा का लाल करबला में तना था। शायर कहता है, कभी लाश रखी कभी रो दिए, अरे इसी शगल में शाह दिन भर रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस जवानों, 5 जनाजे तुम्हारे नजरों के सामने से गुजर गए। लेकिन इन 5 ताबूत के लिए सच बताना, मैंने एक दफा भी कहा कि इस जनाजे पे खास करके रो लेना, इस ताबूत का मातम कर लेना, इस शबीह ताबूत पे अश्कफशानी करना, नहीं कहा। लेकिन कैसे न कहूँ, इसलिए कि अब 2 जनाजे आएंगे। सुन रहे? हाँ। और बताऊं किसके जनाजे? उसके जनाजे आने वाले हैं कि जिसके जनाजे पे उसकी माँ नहीं रोई। अल्लाह अकबर। अभी नहीं, मैं कहूंगा तो ताबूत आएंगे। आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। मैंने किसका जिक्र किया है? औनो मोहम्मद का जिक्र। आवाजों को रोके, दिलों को संभाले। आओ मैं तुम्हें ले चलता हूं शब आशूर। मैं एक मंजर दिखाता हूं, एक मंजर। मोमिनीन आप देखें, जो दुआएं लेके आए हैं जरूर मांगिएगा आका के ताबूत से लिपट के। लिखा है कि शब आशूर थी, आका हुसैन खैमों का मुआयना कर रहे थे कि इतने में गरीब ज़हरा ने एक खेमे का पर्दा उठाया। साहिबाने औलाद है, एक खेमे का पर्दा उठाया। बाप की निगाहों ने देखा उस खेमे में एक माँ है जो अपने चांद से बच्चे की गहवारा जुम्बानी कर रही है, लोरिया दे रही है। ओ मेरे हंसलियों वाले लाल, ओ मेरे चांद, ए मेरे असगार, कहीं शाम की बदली तुझे अपनी आगोश में न ढप ले। हुसैन से बर्दाश्त न हुआ, पर्दा गिरा दिया। गरीब ज़हरा आगे बढ़े, एक और मंजर देखा। पढ़ूं? जवानों, अल्लाह तुम्हारी बाग बहारी सलामत रखे। हुसैन ने अजब मंजर देखा। एक माँ है, अपने एक हाथ में शमा रोशन किए हुए, अपनी 18 बरस की कमाई जानों पे लिटाए हुए अकबर के घुंघरेले बालों में उंगलियां फेर रही है। और तेरी शादी रचाने का अरमान और तुझे दूल्हा बनाने का अरमान, बाप से बर्दाश्त ना हुआ, पर्दा गिरा दिया। अल्लाह अकबर। लिखा, रोते हुए हुसैन आगे बढ़े, मगर अब एक खैमे का पर्दा उठाया तो पर्दा गिराया नहीं। क्यों? उसमें माँ न थी, बच्चे न थे। का बच्चे भी थे, माँ भी थी, मगर बच्चे माँ के सामने सहमे हुए बैठे थे। माँ कह रही थी, देख कल अगर कासिम से पहले न गए, अकबर से पहले न मरे तो मैं दूध न बख्शूंगी। समझ गए ना? औनो मोहम्मद से माँ कह रही थी। बच्चे रो के कह रहे थे, अम्मा सुबह तो होने दे, बस मामू जान इजाजत दे दे। लिखा, सुबह से बच्चे बार बार आते थे, मामू जान रंग की रजा दे दे, मामू जान इज़्ने वेगा दे दे। एक आह सर्द खैज के हुसैन ने एक जुमला कहा, औनो मोहम्मद, क्या दुनिया में कोई भाई इतना भी गरीब होगा जो ये चाहता हो कि उसकी बहन की गोद उजड़ जाए? बच्चे मायूस होकर खेमे में आए। माँ ने अचानक से खेमे में कदम रखा, बच्चों को जिंदा देख के कहा, अब तक जिंदा हो? बच्चे रो पड़े, अम्मा सुबह से कई दफा गए, मामू जान ने इजाजत न दी। अम्मा अब करें तो क्या करें? अली की बेटी ने दोष पर रदा डाली।
جملہ سنے، بہنیں ہوں گی آپ کے گھروں میں، چہرے پر چادر ڈالی، نقاب اوڑھ کے علی کی بیٹی اپنے بچوں کو لیے ہوئے آئی، حسین کے خیمے کے قریب آ کے زینب نے ہاتھ جوڑا، بھیا ایک سوال لے کے آئی ہوں۔ حسین کہتے بہن پوچھو کیا بات ہے؟ زینب نے بڑی عاجزی سے پوچھا، بھیا کیا ہم بہنوں کا بھائیوں پہ کچھ حق ہوتا ہے؟ کیا ہم بہنوں کا بھائیوں پہ کچھ حق ہوتا ہے؟ حسین چیخ مار کے روئے، بہن بہت حق ہوتا ہے۔ زینب نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھیا کوئی حق نہیں چاہیے، بھائی اس بہن کے دونوں شہزادوں کو اجازت دے دو۔ لو آزاداروں اجازت ملی، تفصیل نہیں پڑتا، لکھا زینب کے شہزادوں نے بلا کا جہاد کیا، مگر جب زخموں سے چور ہو کے زمین پہ گرے آواز دی مامو میرا سلام۔ ارے ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف سے حسین دوڑے، اب جو قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ زینب کے دونوں شہزادے زمین کربلا پہ تڑپ رہے تھے۔ لو زینب کے شہزادوں کا تابوت آ رہا ہے، مگر جیسے شہزادوں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ لب ہل رہے ہیں، آواز آ رہی ابا، آواز آ رہی بابو جان، اماں سے کہیے گا ہم لڑتے لڑتے فرات تک آ گئے، مگر ہم نے داریا کا رخ نہیں کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ہم نے دریا کا رخ نہیں کیا۔ لو مومنو تمہاری نظروں کے سامنے سے وہ تابوت گزر رہا ہے کہ جن کے جنازے عباس و حسین لائے، بیویوں نے فریاد کی مگر آقا زادی آئی تو روئی نہیں۔ لکھا زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا، کربلا میں رہی نہیں کیا، 11 محرم کو اسیر ہو کے چلی نہیں کیا، 12 محرم کو بیرون کوفہ آئی نہیں کیا، 13 محرم کو داخل کوفہ ہوئی نہیں کیا، اسیر ہو کے شام آ گئی نہیں کیا، شام 1 سال رہی نہیں کیا، 1 سال کی قید کے بعد مدینے آئی تو زینب نے قیام سید سجاد کیا کیا، مگر ایک دن بازار میں جناب عبداللہ سے مولا سجاد کی ملاقات ہوئی، انہوں نے سلام کیا اور ایک پیغام کہا، میرے لال اپنی پھوپھی سے جا کے کہہ دیں کہ ان کا اپنا گھر ہے، اگر مناسب سمجھے تو اپنے گھر تشریف لائیں۔ آقا سجاد نے پیغام پہنچایا، جیسے ہی پیغام ملا سنو گے جملہ، علی کی غیرت مند بیٹی حضرت زینب شام کی قیدہ، نا جملہ نہیں پہنچ رہا، وہ کمر خمیدہ زینب، وہ ستم رسیدہ زینب، وہ چہرے جس پہ جھریاں پڑی ہو وہ زینب۔ لکھا اٹھنا تو چاہتی تھی مگر اٹھ نہ سکی، بڑی مشقتوں سے علی کی بیٹی اٹھی، دوش پر ردا ڈالی، آہستہ آہستہ چلی تو اپنا گھر نظر آیا۔ اب آپ سمجھتے ہو اگر کوئی ٹوٹا ہوا غموں سے دوچار اپنا گھر آئے گا تو گھر کے ایک ایک نشانیاں یاد آئیں گی۔ دروازہ ذرا سا زینب نے ڈھکیلا، جیسے ہی زور دیا کھل گیا، عبداللہ نہ تھے، بس 2 قدم بڑھی تھی، زینب سے چلا نہ گیا۔ صحن خانہ میں بیٹھی یمین و شمال دیکھا، گھر کا نقشہ ذہن میں آ گیا، اون و محمد یاد آ گئے، چیخ کے زینب روئی جو سال بھر نہیں روئی، وہ روئی۔ ابھی رونا شروع کیا تھا کہ قبل اس سے کہ زینب کچھ اور فریاد کر پاتی، پیچھے سے کسی کی آواز آئی، تو کون ہے بی بی؟ تو کون ہے بی بی؟ رو کیوں رہی ہے؟ ارے رونا ہے تو اپنے گھر جا کے رو۔ لکھا جتنا سوال آتا تھا اتنا زینب کا گریہ بڑھتا جاتا تھا۔ شاید یہ نفسیات آپ نہیں سمجھ رہے۔ دیکھو جب کوئی غموں میں ٹوٹا ہوا ہونا، ایسے میں کسی اپنے کی آواز سن لیتا ہے تو دل پھٹ جاتا ہے۔ عبداللہ پوچھ رہے بی بی تو کون ہے؟ ارے رونا ہے تو اپنے گھر جا، یہ تیرا گھر نہیں ہے۔ ایک بار عبداللہ نے کہہ دیا یہ علی کی بیٹی زینب کا گھر ہے۔ زینب مڑی، چہرے سے نقاب ہٹایا۔ عبداللہ زمانے نے نہ پہچانا تو اب تم بھی نہ پہچانو گے۔ میں زینب۔ عبداللہ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ آپ زینب؟ ہاں میں زینب۔ عبداللہ کیسے پہچانو گے؟ میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگ چکی ہے، میرے عباس کے بازو کاٹے گئے، میرا قاسم پارا کر ڈالا گیا، میرا بھیا بھوکا پیاسا ذبح ہو گیا۔ ابھی زینب یہ فریاد کر ہی رہی تھی کہ عبداللہ نے چہرے کو غور سے دیکھا، دھوپ کی تمازت دیکھی، دھوپ کی سختی دیکھی، ہاتھوں کو جوڑا، بنت علی آپ کا دھوپ میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے،
सोचा इन्हें जल्दी से साए में करूं वरना ज़ैनब मर जाएगी। रोती हुई ज़ैनब को मौत के मुंह से बचाने के लिए चाहा कि इन्हें साए में करूं। ज़ैनब उठना तो चाहती है मगर शाम की कैदन कैसे उठे, कमर खमीदा कैसे उठे। अब्दुल्ला ने चाहा बढ़ के सहारा दूं, अरे जैसे ही झुक के बाजुओं पे हाथ रखा चीख पड़ी ज़ैनब, अब्दुल्ला रस्सियों का साथ। अल्लाह, अब्दुल्ला की निगाह पड़ी, कब्ज़े शमशीर पे हाथ रखा, एक फिक्रा कहा। ज़ैनब ने हाथ पे हाथ रख के कहा अब्दुल्ला एक बाजू का जख्म न देख सके, जरा ज़ैनब के दिल से पूछो जिसके सामने 18 यूसुफ ज़बह किए गए। अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारो, तुमने औलाद अकील का मातम कर लिया, औलाद ज़ैनब का मातम कर लिया। लेकिन हाँ, एक जुमला पढ़ूं, इस्मत कॉलोनी है, अलग अलग बस्तियों से यहाँ लोग आए हुए हैं। इसमें वैसे भी अफराद हैं जो सादात हैं। पूछो इन सैयदों से कि आज ज़माने में हसनी सादात हैं, हुसैनी सादात हैं, आबदी सादात हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है हसन की नस्ल चली है, हुसैनी है, हुसैन की नस्ल चली है, आबदी हैं, सज्जाद की नस्ल चली है। सबकी तो नस्ल बच गई, मगर कैसे न पढ़ो, अल्लाह ने 2 ही चिराग ज़ैनब को दिए थे, दोनों करबला की आंधी में गुल हो गए, मर गए उन्हों मोहम्मद। बस अजीजो, ज़ैनब के बच्चों का मातम कर लिया, हजरत अकील की औलादों का मातम हो गया। 7 ताबूत तुम्हारी नज़रों के सामने से गुजर गए, मगर आओ अब तुम्हारी नज़रों के सामने 4 ताबूत और हैं। पढ़ दूं किसके ताबूत हैं? ये औलाद अली के ताबूत हैं, अली के अपने बेटों के ताबूत हैं। तुम समझो एक मर्द मोमिन के जनाजे पे जाते हो, कोई जवान जनाजा होता है तो दिल हिल जाता है। तुम्हारी नज़रों के सामने अली के बेटों का जनाजा आ रहा है। दूसरा जुमला को हुसैन के सगे भाइयों का जनाजा आ रहा है। नहीं, बात नहीं पहुंची। अरे ये वो जनाजे आ रहे हैं जो अब्बास के सगे भाइयों के जनाजे हैं। लो औलादे अली के ताबूत की ज़ियारत करो, इसलिए कि इसमें कोई जाफर बिन अली है, कोई अब्दुल्ला बिन अली है, कोई इमरान बिन अली है, कोई मूसा बिन अली है। ये हुसैन के वो सगे भाई हैं जो एक के बाद दीगरे आते रहे, आका रंग की रजा दे दे, मौला इज़्ने विगा दे दे। मैदान करबला में हुसैन के सूरमा बिरादर आए, कभी एक का जनाजा हुसैन ने उठाया, दूसरे की आवाज आई, दूसरे की लाश ला के रखी, तीसरे की आवाज आई, मगर लिखा है कि जो अब्बास के छोटे भाई थे जाफर बिन अली, इनकी शजात का आलम यह था कि जब ये मैदान करबला में आए तो उन्होंने वो बला का जिहाद किया कि रिवायतें आंखों से मैंने पढ़ी है कि जाफर के एक हमले में 1700 अफराद वासिले जहन्नम हो गए। मगर 3 दिन का अली का शहजादा लड़ते लड़ते कब तक लड़ता, जब जख्मों से चूर होके गिरा है तो आवाज दे रहा था, आका मेरा सलाम दीजिए। ये लफ्ज़ आका कह देने से ही अंदाजा हो रहा था ये किसी और माँ का बेटा नहीं है, ये उम्मुल बनीन का बेटा है। अल्लाह अकबर। एक फिक्रा पढ़ूं अज़ादारो, मदीने में जो बीबी आई थी ब्याह के अली के घर में, उनका नाम फातिमा किलाबिया था। मगर जब कुदरत ने बच्चों से आगोश भरी, 4 बेटे हुए, तो अहले मदीना फखरिया कहने लगे उम्मुल बनीन। कहते हैं माँ को, बनीन कहते हैं बेटों को। शहजादी को अहले मदीना फख्र से उम्मुल बनीन कहते थे। मगर हाय मेरी शहजादी की किस्मत, 4 बेटे थे, चारों करबला में ज़िबा हो गए। लिखा है बादे करबला मेरी आकाज़ादी, मेरी शहजादी उम्मुल बनीन का आलम यह था बीबी का कि वो बादे करबला बकिया के कब्रस्तान में आती थी, वो अपने बच्चों को याद करती थी। माँ है तो बच्चे याद आएंगे। ज़मीन पे निशाने कब्र बनाए, एक निशान कहचे उंगली रखे, मेरे लाल जाफर तू करबला में मारा गया। ये माँ होती तो तुझे रोती, मगर जाफर मैं आज भी तुझे नहीं रोऊंगी, रोऊंगी तो आका हुसैन को। फिर दूसरा निशान, फिर तीसरा निशान, मगर एक दफ़ा चौथा निशान बना के उंगली रखे और रो के कहती, ओ मेरे घुंघरेले बालों वाले अब्बास, तू करबला में मारा गया लाल। ये माँ होती तो तुझे रोती,
مگر بلال میں آج بھی تجھے نہیں روؤں گی تو اپنے آقا حسین کو. بھئی یہ لفظ سننا تھا کہ پہلو سے ٹوٹی ہوئی قبر سے آواز آتی واہ عباسا واہ عباسا. بی بی تڑپ جاتی. بی بی آپ کنیز کے بیٹے کا نام لے رہی ہیں. اس قبر سے آواز آتی ام البنین اگر تو میرے حسین کا ماتم کرے گی تو میں فاطمہ اپنے عباس کا ماتم. جزاک اللہ. لو عزادارو ام البنین کے بچوں کا ماتم ہو گیا. سن لیا تم نے؟ زینب کے لاڈلوں کا ماتم، علی کے شہزادوں کا ماتم، عقیل کی اولادوں کا ماتم. اب ایک جملہ سنو. اب تمہاری نظروں کے سامنے 3 تابوت آئیں گے. آمادہ ہو جاؤ. بس ان تابوت کے لیے ایک فقرہ کہوں گا. یہ ان کے تابوت ہیں جو یتیم ہیں، اولاد حسن ہیں. ایک شہزادہ وہ تھا جو کربلا میں جنگ کرنے گیا، آقا لاش لے کے آئے. دوسرا شہزادہ وہ تھا کہ جب آقا حسین تیروں میں بجھے ہوئے تھے تو شمر لعین آقا کے پشت پر سوار ہو رہا تھا، اور جب سوار ہوا آقا کے اوپر تو یہ بچہ خیمے سے نکلا اور دوڑ کے ننھا سا شہزادہ آیا، رو کے کہتا ظالم کیا گستاخی کر رہا ہے. میرا چچا رسول اللہ کے دوش کا سوار تھا، تو میرے چچا کے اوپر سوار ہے. یہ کہہ کے ہاتھ سے ہٹانا چاہا کہ ظالم نے ہاتھ پہ تلوار ماری. ارے چچا کے سامنے بھتیجے کا ہاتھ کٹ گیا. بچہ زمین پہ گر کے تڑپا. حسین تیروں میں بجھے ہوئے تھرا رہا تھا لاشا. رو رو کے کہہ رہے تھے ظالم یہ میرا یتیم بھتیجا، ظالم یہ میرا یتیم بھتیجا ہے. میں کیسے جملہ پڑھوں؟ اس قیامت تو یہ ہو گئی کہ حسن کے یتیم کو حسین کے سامنے ظالم نے ذبح کر ڈالا. اللہ اکبر. 2 شہزادوں کا تذکرہ سن لیا. اب تیسرے شہزادے کے لیے ایک جملہ سن لو، اسی پہ تینوں تابوت آ جائیں گے. تیسرا شہزادہ وہ تھا کہ جس کی عمر 13 برس کی تھی. سمجھ گئے نا میں کس کا ذکر کہہ رہا ہوں؟ قاسم گلبدن کا تذکرہ. وہ قاسم کہ جسے ارمانوں سے حسین نے پالا تھا. یہ روایتوں کے فقرے ایک ایک لقمہ توڑ توڑ کے حسین نے پروان چڑھایا تھا، کیونکہ 3 برس کا شہزادہ تھا جب بابا کو زہر دیا گیا تھا. وہ 3 برس کے شہزادے کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں حسن نے دیا. مگر ہونا تو یہ چاہیے، کہنا چاہیے تھا دیکھو حسین میرا چھوٹا سا شہزادہ یتیم ہو رہا ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا. مگر عزادارو روایت کا فقرہ ہے حسین نے ہاتھ کو قاسم کے لیا، مگر حسن نے حسین سے نہ کہا. حسن نے متوجہ ہو کے قاسم سے کہا قاسم امو جان سے خبردار. اللہ اکبر. سمجھ گئے نا؟ اس کا مطلب یہی حسن کی وصیت تھی، جب تک تم زندہ رہنا تیرے چچا پہ کوئی بھی حرف آنا نہیں چاہیے. ادھر تعویذ ملا، بھائی نے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا. قاسم کو اجازت ملی، قاسم میدان کربلا میں آئے. جملہ ایک پڑھوں گا، اسی پہ حسن کے یتیموں کا جنازہ آئے گا. لکھا قاسم میدان کربلا میں بلا کا جہاد کرتے رہے، مگر جب زخموں سے چور ہو کے زمین پہ آئے آواز دی امو جان میرا سلام لیجئے. اے عزادارو قیامت ہو گئی. اب جو حسن کے یتیم کے جنازے پر حسین دوڑے تو قاسم کی نحیف سی آواز چچا جلدی آئیے، چچا جلدی آئیے، چچا جلدی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں قاسم پامال. ارے علامہ اظہر حسن سیدی کہتے ہیں کہ قاسم ان کے گئے، مگر جب حسین لینے گئے قاسم تقسیم ہو گئے. بٹ گیا ہے سرور بلا رہا ہے جنگل میں تم کہاں ہو آواز دے رہا ہے مقتل میں تم کہاں ہو دے کر صدائیں تم کو شبیر تھک گیا ہے.
जज़ाक अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी पर आप तवज्जो फरमा लें। देखिए हमारे भाई सलाम के चंद बंद इसलिए भी पढ़ रहे थे ताकि एक गिरिया का सिलसिला हो, और 2 लम्हा इसलिए भी पढ़ रहे थे ज़ाकिर को कुछ सुकून मिल जाए। अजीज़ों, हम अपने सुकून को हर जगह तलाश लेते हैं। हम मजमे से कह देते हैं बहुत देर से खड़े हो ना, बैठ जाओ, कहते हैं ना, लेकिन अजीज़ों ये हमारी तहजीबी सकाफ़त का मसला है कि हम एक दूसरे से कह देते हैं। हम मोमिनीन से कहते हैं हमारी वजह से आप इतनी देर से खड़े हैं, हमें माफ़ करिएगा। लेकिन जब हम मसाइब पढ़ते हैं कहते तब भी है कि हमारी वजह से आप खड़े हैं, मगर हम ये भी कहते कितनी देर से खड़े हो, आधे घंटे से, 35 मिनट से, 40 मिनट से, 1 घंटे से खड़े हो। मगर देख रहा हूँ जो जवान खड़े हैं वो एक पैर उठाते हैं तो दूसरा रखते, जवानों आओ मेरे साथ करबला चलो, मैं तुम्हें गरीब दिखाऊं जिसके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगर, गले में तोप, अरे न जाने कितने बाजार, न जाने कितने मोड़, हाय सज्जाद को इतना खड़ा रखा गया, पैरों में वरम आ गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस अज़ादारों 14 शबीह जनाजे आपके सामने से गुजर गए, मगर बस एक जुमला सुनो, अब तक शबीह ताबूत आ रहा था मगर अब ताबूत नहीं आएगा। आप समझ गए ना, क्योंकि सबका जनाजा उठ के खैमे में आया था। एक ही तो वफाओं का खुदा था कि जिसका जनाजा साहिल पे पड़ा रह गया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस नौजवान है मेरे, हल्क़े मातम अभी लगेगा, इससे पहले मातमी मातम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह दूर दराज से जवान आ रहे, मेरी नज़रें देख रही हैं, मगर एक कहो तो मोजज़ा पढ़ दूँ। मौलाना मीसम ज़ैदी साहब ने भी इस मोजज़े को पढ़ा है, ये मोजज़ा सुन लो, कलेजा हिल जाएगा जवानों। इसलिए कि अब जो नेमत आ रही है ना, उसका ताल्लुक़ बाबुल हवाइज से है। अल्लाह तुम्हारे बाजुओं को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे भाइयों को आबाद व शाद रखे। भैया मोजज़ा सुन लो, इसी पे आलम आ जाएगा, लिपट के मातम कर लेना। सुनो, मैं पढ़ूँ मोजज़ा। मोजज़ा ये है कि ईरान में एक शहर है, उस शहर का नाम है खुर्रम शहर। मुहर्रम के दिन थे, वहाँ मजलिसें हो रही थी, मगर एक दिन एक शहजादा जवान बेटा अपने घर में तैयार होता है, और तैयार होके कपड़े ज़ेबतन करके जैसे ही घर से निकलता है, उसके बूढ़े बाप ने उसे देखा, पूछ लिया, बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटे ने कहा, बाबा हम मजलिस में जा रहे हैं। आपको नहीं पता आज 8 मुहर्रम है, आज वहाँ मजलिस है, वहाँ बड़ा रश होता है, बहुत मजमा होता है, हर तरफ से जवान आते हैं, गाजी का आलम निकलता है, दोनों हाथ से मातमी मातम करते हैं। बाप ने कहा, क्या हम भी जा सकते हैं? कहा नहीं, आप नहीं जा सकते, इसलिए कि वहाँ जवानों का मजमा होता है, मातम होता है, और आप अपाहिज हैं, आपके पैर शल हो गए हैं, आप पैरों पे तो खड़े नहीं हो पाते हैं, तो आप कैसे जाएंगे? ये कह के बेटा आगे बढ़ा, मगर जाते जाते अचानक से मुड़ के घर में देखता है तो क्या देखता, बाप की आंखों से आंसू जारी है। सुनना ये मौजज़ा, बाप की निगाहों से आंसू जारी है। बेटे का दिल भर आया, वापस घर में आया, आगे कहता, बाबा मजलिस में जाने का दिल है? बाप रो के कहता, आज 8 मुहर्रम है, मेरे गाजी की मजलिस है, कौन ऐसा होगा जो गाजी की मजलिस में न जाए? अपाहिज हूं तो क्या, अगर मुमकिन हो तो मुझे अब्बास की मजलिस में पहुंचा दो। बेटे ने कहा, ठीक है बाबा, जब आपका दिल है और मेरे गाजी की मजलिस है तो आज दोस्तों के साथ नहीं, आज अपने बाप के साथ जाओ। उसने अपने बाबा को दोष पे बिठाला। सुंदा जवानों ये मौजज़ा, बाबा को दोष पे बिठाला, लेके आया उस मजलिस में जो अब्बास से मंसूब थी, आन के दीवार पे तकिया करके अपने बाबा को बिठाल दिया। बाबा दीवार पे तकिया करके बैठ गए। कहा, बाबा जब मजलिस ख़त्म होगी, गाजी का आलम आए तो यहीं से बैठ के मातम कर लेना, यहीं से आप ज़ियारत कर लेना, क्योंकि आप पैरों पे खड़े नहीं हो सकते हो, वहाँ मातमियों का हुजूम होगा। ये कह के उस दस्ते में चला गया जो मातमी दस्ता था। ये बाप बैठा, जैसे मजलिस खत्म हुई वो अब्बास का आलम बरामद हुआ, सारे जवान उठे और दोनों हाथों से वाह अब्बासा, वाह अब्बासा, वाह अब्बासा। ये ज़ईफ अपाही शख्स दीवार पे तकिया करके वाह अब्बासा, वाह अब्बासा। इतने में दिल भर आया, आंखों में आंसू आए, आंखें बंद की और रो के कहता, अब्बास आज अगर मेरे पैर सलामत होते तो मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर इन जवानों की तरह तुम्हारा मातम करता। ये कह के रोया।
ابھی جب آنکھ کھولتا ہے تو عجب منظر دیکھتا ہے. منظر یہ تھا کہ کوئی گھڑ سوار کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے اٹھو جاؤ ماتم کرو، اٹھو جاؤ ماتم کرو، اٹھو ماتم کرو. یہ لرز کے کہتا نہیں میں کیسے ماتم کر سکتا ہوں، میں تو اپاہج ہوں، میرے پیر شل ہو گئے ہیں، میں تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. آنے والے کہتے لیکن اب تو میں آ گیا ہوں، اب تو اٹھو، اب تو ماتم کرو. باپ نے کوشش تو کی مگر وہ بزرگ پھر بیٹھ گئے. اور آنے والے سے کہتے نہیں میں اٹھ نہیں سکتا، آپ کو نہیں پتا میں مدتوں سے اپاہج ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا. آنے والے نے کہا جاؤ جوانوں کے حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرو، اب تو میں آ گیا ہوں، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں. بھائی اتنا سننا تھا، باپ تھا، بزرگ تھا، اپاہج تھا. رو کے کہتا اگر ہماری مدد ہی کرنا ہے تو ہمیں زبردستی نہ اٹھاؤ، تھوڑی سی مدد اور کر دو. کہ وہ کیا کہ ہو سکے تو اپنے ہاتھوں کو بڑھا دو تاکہ آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر میں کھڑے ہو کے ماتم کر سکوں. لو عزادارو جیسے یہ لفظ سنا آنے والے نے ردا ہٹا دی، آواز دی ارے ہاتھ ہوتے تو بڑھا دیتا میں عباس. ہماری زینب کے لبوں پر تھا نوحہ، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے، لے جاتے ہیں قید مجھے کر کے یادا. اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے، دکھیاری زینب کے لبوں پر کھانا. اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے، سورج نے جس کو نہ دیکھا بے پردہ اس کو ننگے سر دیکھے گی اب دنیا. وقت یہ کیسا غربت کا مجھ پر آیا، اے عباس تیری زینب بے پردہ ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بس عزادارو بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں اپنے چھوٹے بھائی سے یہی کہوں گا بس مولا حسین کا تابوت آئے تو سلام پڑھ دینا. بس 2 جملے سنیں اس لیے کہ غازی کے عالم کی آپ نے زیارت کر لی. بس 2 شبیہے ہیں، ایک 18 برس کی کمائی کا تابوت ہے اور ایک 6 ماہ کا گہوارہ ہے، اور پھر آخر میں غریب زہرا کا اجڑا ہوا لاشا ہے. آپ جانے، آپ کا آنسو جانے، بی بی کا رومال جانے. عزادارو جوانوں بڑی محنتوں سے اہتمام تم نے کیا ہے نا تاکہ اہتمام گریہ ہو سکے. یقیناً ہم سے گریہ اب تک ادا نہ ہو سکا، جو اس غریب کو رونے کا حق تھا ہم رو نہیں پائے. عزادارو آؤ میں تمہیں سناؤں کتنا غریب ہو گیا اپنے عباس کو کھونے کے بعد. حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے مرثیہ پڑھ رہے تھے الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. عباس تیرے مرنے نے کمر توڑ دی، عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی. جنازہ چھوڑ دیا، مقتل سے علم لے کے اکبر آئے، حسین کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ماتم کرتے خیمے میں آئے. مگر لکھا ہے کہ جا بعد عباس حسین کی ابھی کمر ٹوٹی تھی، اب آنکھوں کی بینائی اوجھل ہو رہی ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ 18 برس کے اکبر نے اجازت مانگی ہے. حسین نے لفظ بدل کے کہا اکبر اس سے پوچھو جس نے پالا ہے. اکبر زینب کے پاس آئے، پھوپھی اماں اجازت. زینب نے اجازت دی، اماں سے اجازت لی، ماں نے رخصت کر دیا. حسین سے اجازت لی، حسین نے گھوڑے پر سوار کیا. امامہ سر سے اتارا اکبر کے سر پر، دوش سے ردا اتاری اکبر کے دوش پہ ڈالی. اکبر چلے تو آسمان کا رخ کیا، میرے اللہ گوارے نا میرا وہ فرزند جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں تیرے رسول سے مشابہ تھا. اکبر آگے آگے چلے، بزرگ باپ گرتا پڑتا پیچھے چلا. باپ کی آہٹ سنی، گھوڑے سے اتر گئے. بابا جب اجازت دے چکے ہیں تو پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ حسین نے کہا کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ باپ کے دل پہ کیا گزر گئی. چاہو اکبر اب بابا نہ آئے گا، مگر سنے اکبر میدان میں آئے،
पहले हमले में 120 दुश्मनों को तहे तेख किया, मगर दूसरे हमले को जब अकबर आए हैं और बाबा ने कहा जाओ अब तुम्हें साक़ी कौसर सैराब करेंगे, तो ये रिवायत का फ़िक्रा है, खुदा की लानत हो हसीन इब्न नमीर पर कि जिसने छिप कर अकबर के सीने पे ऐसा नेज़ा मारा कि वो नेज़ा सीने को तोड़ता हुआ कलेजे में पेवस्त हुआ। अकबर ज़मीन करबला पे गिरे और जवानों खाली अकबर नहीं गिरा, अकबर मख्तल में गिरे, हुसैन टीले पे गिरे, मादर खैमा पे गिरी, एक वक्त में कई गिरे। अल्लाह अकबर। लिखा है हुसैन ने अपने बच्चे की आवाज सुनी, तड़प के दौड़े, मगर ज़ईफ़ी ने साथ न दिया, हुसैन गिर गए। अकबर की मोहब्बत ने दम भरा, हुसैन फिर दौड़े, ज़ईफ़ी ने साथ छोड़ दिया, हुसैन गिर गए। अज़ीज़ान गिरामी, हर लम्हा यही था। लिखा है अकबर के जनाजे पे जाते वक्त 12 दफा हुसैन उठे हैं और 12 दफा गिरे हैं, मगर जब 13वीं दफा गिरे तो गरीब से चला न गया। रिवायत कहती पैदर बर लाशे पेसर जानू बजानू रसीद, हुसैन अकबर की मैयत पर घुटनियों के बाद अकबर कहा, एक आवाज आई, एलैया एलैया या अभी। हुसैन शेरे गज़मनाक की तरफ पहुंचे। अब जो पहुंचे तो जमीन पे हाथ टेका, अकबर की तरफ झुक गए। लाल क्या हो गया? अकबर ने जल्दी से जख्म सीना छुपा लिया, कहीं ज़ईफ़ बाप बेटे के सीने का जख्म देख के मर ना जाए। छिपा लिया अपना सीना, मगर जब सीना छिपाया तो कयामत हो गई। अभी सीने पे हाथ रखा और एक जुमला कहा, हुसैन ने, मेरे लाल क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अकबर बाप, ज़ईफ़ बाप का चेहरा देख के कहते बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ, बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ, बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ। इधर है शह को ख्याल अकबर, उधर है अकबर को फिक्रे बाबा। ये जख्म झुक झुक के देखते हैं, वो दर्द बातों में टालते हैं। बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ। हुसैन कहते कुछ नहीं हुआ तो हाथ सीने पे क्यों है? अकबर ने रो के कहा बाबा सीने में नेज़ा आ गया है। हुसैन ने आस्तीन सूती, अकबर के जख्म में हाथ डाला, टूटी हुई अनी को पकड़ा, अब जो नेज़ा निकाला साथ में कलेजा, जमीन करबला हिली, अकबर की आवाज, बाबा मुंह फेर लो बाबा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लो जवानों जरा टूट के रो। और लैला के अकबर का ताबूत है, हुसैन की कमाई का जनाजा है, 18 बरस वाले अली अकबर की शबीह ताबूत है। अल्लाह अकबर। हुसैन से अकबर रो के कहता बाबा मुंह फेर लो। जवान का दम बड़ी मुश्किल से निकलता है, बस ये लफ्ज़ सुनना था, दम निकलता है कि लिखा है कि हुसैन ने अपना अकबर अपनी आगोश में भर लिया। अब ये वो जुमला समझ सकते जो साहिबाने औलाद है, अपना अकबर अपनी आगोश में भर लिया। और आगोश में अपना अकबर भरने के बाद हुसैन ने एक फ़िक्रा का, अकबर तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, तेरे बाद दुनिया खाक है। अकबर जालिम ताने देंगे, अकबर जाना नहीं, हुसैन मर जाएगा। ए आज़ादारो, बाप बेटे से बिलख बिलख के कह रहा अकबर जाना नहीं, हुसैन मर जाएगा। अकबर जिंदगी भर तेरी ख्वाहिशें ज़ैनब ने पूरी की, कोई तमन्ना हो तो कह दे। अकबर ने रो के कहा बाबा आप इमाम होना, हाँ मेरे लाल, साहिब एजाज होना, हाँ हाँ बेटा। तो बाबा अब कोई तमन्ना नहीं थी बाबा, बस एक आरजू थी, कहो मेरे लाल क्या आरजू थी? अकबर रो के कहते बाबा इतनी सी आरजू थी कि जब मदीने से चला था तो मैंने सुगरा से वादा किया था बहन लेने आऊंगा। ए बाबा मुझे सुगरा दिखा दो, बाबा मैं सुगरा देखूंगा। हुसैन ने कहा अच्छा मेरे लाल, ले मेरी उंगलियों के माँ बहन देख। अकबर ने निगाह डाली, नहीं नजर आई, नहीं बाबा। मकाम रसूल पर नहीं, अम्मा के लहद पर नहीं, भैया की कब्र पर नहीं। जब अकबर को सुगरा नजर नहीं आई, पढ़ो जवानों, अकबर रो के कहते बाबा हाथ हटा लो, उंगलियां गिरा दो, हाथ हटा लो, उंगलियां हटा दो। अब इस गरीब के मुकद्दर में बहन का दीदार नहीं है। हुसैन रो के कहते अकबर दिल छोटा न कर, तेरा बाप इमाम है इमाम, मैं तुझे सुगरा दिखाऊंगा। ये कह के हुसैन ने उंगली उठाई, कहा अकबर तेरी बहन है सुगरा, ये मज़ारों में न मिलेगी। अरे जहां से तू सवार हुआ था वहां देख, अब जो देखा का सुगरा नजर आई का नहीं बाबा। हुसैन कहते कैसे भाई हो अकबर, इतनी जल्दी बहन भूल गए?
अरे सुगरा नहीं तो कौन? अब जो अकबर ने गौर से देखा, कहा बाबा सुगरा तो नहीं है, मगर एक ज़ईफा कमर खमीदा असा का सहारा बरसिया गुना, ए जाने वाले वादा करके ना बहन फिराक में ज़ईफ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, खूब पुरसा दिए आप, खूब रोए आप। बीबी आपके अश्कों को अपने रूमाल में जगह दे। बस अज़ादारो, मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा, बस 2 ताबूत हैं, 2, एक शिशमाहे का और एक 57 बरस के ज़ईफ का। सुनो, अपना अकबर खो के हुसैन खैमे में आए हैं। लिखा है कि हुसैन ने रोने की आवाज़ जब सुनी ना हलमिन के बाद, तो खैमे में पूछा कोई बच्चा मर गया? शहजादे ने कहा नहीं, आपकी आवाज़ में दर्द इतना था कि असगर ने अपने को छूले से गिरा दिया। अब जुमला सुनिए, उलमा बैठे, एक जुमला सर्व कर रहा हो। अगर आप इस वक्त गर्मी में खड़े हैं ना, सब रो रहे हैं, सब पसीने में शराबोर हैं, ताहद नज़र मजमा है, ये हुसैन की मोहब्बत में तुम खड़े हो। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कितनी गर्मी होगी, टेम्परेचर चेक करो, 35 से 40 डिग्री होगी। लेकिन हाँ, मुहक्किकीन ने लिखा कि करबला में रोज़े आशूरा 65 डिग्री का टेम्परेचर था। अगर दाना ज़मीन पे गिरता तो भुन जाता। ऐसे में हुसैन अपना फूल खैमे से लेके आए, दामन एबा में लपेटा, फौज आदा को असगर दिखाया और रोके कहा, ओ जालिमो, अगर मैं कुछ खतावार तुम्हारी निगाह में हूं तो मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, इसे थोड़ा सा पानी दे दो। कोई आगे ना आया। एक आवाज आई, हुसैन सारी दुनिया पानी पानी हो जाए तो भी एक कतरा न देंगे। गरीब ने अपना बच्चा जलती जमीन पर रख दिया। तो तुम समझते हो इसके बहाने मैं पी लूंगा? तो लो आओ इसे अपने हाथों से पिला दो। फिर भी कोई ना आया। अब जो हुसैन ने मुड़ के अपने बच्चे को देखा, मेरा फिक्रा नहीं, उलमा ने लिखा है, असगर की कैफियत ये थी कि असगर माहिए बेआब की तरह तड़प रहे थे। ये मेरे बुजुर्ग जवान जानते हैं। छोटे बच्चों के लिए, भाइयों के लिए अर्ज करूं, फारसी जुबान में माही कहते हैं मछली को, बेआब का मतलब, बेआब का मतलब पानी, बिन पानी की मछली। आप पानी से मछली निकालें, जब तक जान होती है दाईं करवट बाईं करवट, दाईं करवट बाईं करवट, मगर जब जान खत्म होती है तो वही मछली अपना नन्हा सा दहन खोलती है, नन्हा सा दहन बंद करती है। हाय उलमा ने क्या लिख दिया असगर की तमसील पे। मुड़ के देखा तो बच्चा माहिए बेआब की तरह तड़प रहा था। अब जो उठाया तो नन्हा सा दहन। एक मरतबा एक तीर चला, फन कलबा सभी अला यदिल माँ, बच्चा बाप के हाथों पे पलट गया। लो हजरत रुबाब की कमाई, 6 माह के बच्चे का गहवारा आ रहा है, बाबुल हवाइज का गहवारा है, जो दुआएं लेके मांग लो। लिखा बच्चा हुसैन के हाथों पे मर गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लिखा हुसैन ने असगर के गले से तीरे से शोभा खींचा, चुल्लू पर खून आया। हुसैन ने चेहरे पे मल लिया। खैमे के करीब आए, 7 दफा आगे 7 दफा पीछे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइहि तस्लीमन लिअम्रे। 7 दफा ये अमल हुसैन ने अंजाम दिया। मगर बाप था, हाथ में लाशा था, यही सोच रहा था असगर तेरा करूं तो क्या करूं, तेरी माँ को जवाब दूं तो क्या दूं। कह के आया था कि पानी पिलाऊंगा, जालिमों ने तुझे शरबत तीर पिलाया है। बस हुसैन रो रहे थे। लिखा है कि रोते रोते एक मरतबा हुसैन चीख के कहते, रुबाब ले जा, तेरा बच्चा सैराब हो गया। सुनेंगे फिक्रा। बाप का यह कहना था कि खैमे से तड़प के 4 बरस की बच्ची निकली और निकलते ही बाबा को देखा और देख के कहती, बाबा मैंने इनकलाबे ज़माना देख लिया, मैंने इनकलाबे ज़माना देख लिया। हर बाप बेटे को ही चाहता है, कोई बेटियों को प्यार नहीं करता। नाजों में बातें शुरू की, और बाबा मेरा गला देखो, मेरी आंखें देखो, मेरा चेहरा देखो, मेरे आंखों का हाला देखो। ए बाबा सकीना प्यास से मर जाएगी, असगर को पानी पिलाना है, सकीना प्यासी रह गई। हुसैन ने सकीना के शिकवे का जवाब जुबान से न दिया, बहन के सामने दामने बाप पलट दिया। बहन ने भैया का जिदा गला, एक चीख मारी, अम्मा भैया मर गया। अल्लाह अकबर,
اللہ اکبر. بس عزیزو ختم کر دی گفتگو. رو چکے آپ, ہو چکا ماتم, بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو چھل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. مومنوں بڑے انہماک سے تم نے اہتمام کیا ہے نا جوانوں. بہت دوڑے ہو, بہت تھکے ہو, دن بھر محنتیں کی ہے نا. یہ مومنین آئے ہیں, تمہارا دل باغ باغ ہو گیا ہوگا کہ چلو ہم نے سامان گریہ کیا ہے. مگر عزیزو ایک جملہ پڑھوں, اس لیے کہ اب اس کا جنازہ آنے والا ہے کہ جس کے لیے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جنازہ آئے جوانوں تو بڑھ کے کاندھا دے دینا. اس لیے کہ کاندھا دینے والے تھے مگر اس حال میں نہ تھے کہ کاندھا دے پاتے. اس لیے کہ 11 محرم سے بہنوں کا ہاتھ پسے گردن بندھا تھا. سجاد کو زنجیروں میں جکڑا گیا تھا. بہن رو کے کہتے گزر گئی, بھیا چادر کا ٹکڑا ہوتا تو تیری لاش پہ ضرور ڈھک دیتی. بھیا زینب کو معاف کرنا, زینب بے ردا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس عزیزو مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, پھر کبھی سن لینا. 2 فقرے پڑھ دیتا ہوں. لکھا سب سے رخصت ہونے کو حسین آئے, بہنوں کو سلام کیا. آگے آگے حسین تھے, پیچھے پیچھے زینب تھی. مگر حسین کی رخصت میں راوی کہتا ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب آگے آگے زینب تھی, پیچھے پیچھے حسین تھے. سنو گے وہ کہ وہ تب جب حسین ملنے آئے اور مل کے جانے لگے تو آگے آگے حسین, پیچھے پیچھے چہنے والی بہن. بھیا نہ جاتے, بھیا کس پہ چھوڑ چلے, بھیا تمہارے بعد ہم بہنوں کا کون ہے. عزیزو یہ روایت تو ملی. مگر ایک دفعہ حسین ٹھہر گئے اور ٹھہر کے کہتے زینب ایک احسان کر دو. کہ بھیا حکم کرے, احسان کی بات کیا ہے. کہا نہیں بہن, اس 57 برس کے کلیجے میں اب اتنی طاقت نہ رہی کہ میں اپنے جوان سے رخصت ہو سکوں. زینب مجھے سجاد سے ملا دو, میرے بچے سے ملا دو. زینب کے سامنے حسین رو پڑے. زینب آگے آگے, حسین پیچھے پیچھے. خیمہ سجاد میں آئی, سجاد کا شانہ ہلایا. لال دیکھو کون آیا ہے, لال آنکھیں کھولو کون آیا ہے. غریب نے آنکھیں تو کھولی, غش سے چوکے, مگر بابا نہ پہچان پائے. کیوں؟ اس لیے کہ سارا بدن زخموں سے چور, چہرے پہ علی اصغر کا خون. رو کے کہتے پھوپھی اماں کون آ گیا. حسین نے سر پہ ہاتھ مارا, میرے اللہ حسین غریب ہو گیا, میرا بیٹا مجھے نہیں پہچانتا. زینب کہتی میرے لال یہ تیرے بابا ہیں. سجاد دیکھ آقا حسین آئے ہیں, تم سے رخصت چاہتے ہیں. سجاد نے کوہنیوں کا سہارا لیا. پھوپھی اماں عصا اٹھائے, تلوار اٹھائے. کرو گے کیا؟ کہا عصا پہ تکیہ کروں گا, تلوار سے جہاد کر کے اپنے بابا کو بچاؤں گا. دیکھا نہیں شامیوں نے میرے بابا کا کیا حال کر دیا. یہ کہہ کے سجاد روئے کہ حسین چیخ پڑے نہیں لال تم بیمار ہو, بیمار سے جہاد ساقط ہے. ہاں اگر قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, کہنا نا قتل الابرار. ارے میں وہ کشتے مظلوم ہوں جسے ظالموں نے رولا رولا کے زبا. اللہ اکبر. وہ حسین چلے, بس ایک وصیت رہے یاد ہے میرے جانی, کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی. 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی, پانی بھی جو دے بعد میرے ظلم کے بانی. تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا, اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا. لو آزادارو حسین رخصت ہوئے, میدان کربلا میں آئے, بلا کا جہاد کیا کہ اتنے میں ایک آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین نے تلوار رکھی, باغی ہوئی فوجیں سمٹی. ایک نے دائیں شانے پہ وار, دوسرے نے بائیں ہاتھ پہ تلوار, سینے پہ برچھی, پیشانی پہ نیزہ, آنکھوں پہ تیر. حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے, اب جو بے اختیار زمین پہ آئے, لاشا تیروں پہ معلق. شمر آگے بڑھا, اپنا نجس قدم حسین کی پشت پہ رکھا. ادھر کے تیر ادھر, ادھر کے تیر ادھر. حسین زمین کربلا پہ آئے, شمر کا خنجر چلا, فضا میں آواز, اللہ قتل الحسین بکربلا, اللہ صلی الحسین بکربلا. دن کٹ گیا حسین کا
लाशें उठाने में। हाय हाय हुसैन, दिल कट गया हुसैन का लाशें उठाने में। कुव्वत के बदले दर्द हसीने में शान में। सरवर ने रोके लाशे अब्बास पे कहा, सरवर ने रोके लाशे अब्बास पे कहा, भाई का साथ दोगे ना लाशें उठाने में। हाय हाय